تو میرے عزیزو، المیہ یہ ہے کہ پیغمبر کو ہم نے پڑھا نہیں، ان کی زندگی کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا، ان کی تاریخ کو ہم نے پڑھا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کی تاریخ کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہے وہ پیغمبر کا ہو کر کے رہ گیا، جس نے محمد عربی کی زندگی کا ملاحظہ کیا ہے وہ انہی کا دیوانہ ہو کر کے رہ گیا ہے۔ میرے عزیز، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیغمبر کی تعلیمات کو عام کریں، جنہوں نے فرمایا تھا اے لوگو انما بعثتم لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق حسنہ کو مکمل کر سکوں، لوگوں کے اخلاق کو سنوار سکوں، لوگوں کی زندگی کو منور کر سکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس کے باوجود ہم نے پیغمبر کا نام تو لیا ہے لیکن پیغمبر کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اب یقین مانیے اسلام میں سختی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام سراپا رحمت ہے۔ پیغمبر کے بارے میں قرآن مقدس فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو پیغمبر کی برائی وہی لوگ کرتے ہیں جو پیغمبر کی زندگی نہیں پڑھتے، جنہیں پیغمبر کے بارے میں علم نہیں ہے کہ پیغمبر کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، پیغمبر کس طریقے سے لوگوں، بوڑھے اور بچوں سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے پیغمبر کو پڑھا ہے ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بہرحال میری گفتگو اس پر ہو رہی تھی کہ پیغمبر کو غیروں نے کس نظر سے دیکھا ہے، اس کا ایک نمونہ آپ نے حسان کی شکل میں ملاحظہ کیا۔ ایک اور نمونہ میں آپ کو ایک مشہور امریکی مفکر کی زندگی سے پیش کرتا ہوں۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، امریکہ کے ایک بہت بڑے بہت مشہور مؤرخ اور مفکر ہیں جن کا نام ہے مائیکل ہارٹ، وہ کرسچن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مائیکل ہارٹ نے، وہ بہت بڑے تاریخ داں تھے، ہسٹری کا بڑا گیان تھا انہیں۔ مائیکل ہارٹ نے یہ اعلان کیا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، دنیا کی تاریخ جب سے موجود ہے، اس وقت سے لے کر اب تک دنیا میں 100 ایسے لوگوں کا انتخاب کروں گا جن لوگوں نے دنیا میں اپنا ایک چھاپ چھوڑا ہے، دنیا پر احسان کیا ہے، مانوتا پر احسان کیا ہے، انسانیت پر احسان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مائیکل ہارٹ کہتے ہیں ایسے میں 100 لوگوں کی ہسٹری لکھوں گا، اور اس ہسٹری کا نام انہوں نے دیا تھا The 100۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مائیکل ہارٹ اپنی کتاب The 100 میں دنیا کے سب سے عظیم 100 شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب مائیکل ہارٹ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں دنیا کے سب سے عظیم 100 لوگوں کی تاریخ لکھنے جا رہا ہوں، تو دنیا عیسائیت ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب میں پہلا مقام کسے دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی کتاب میں پہلا نام کسے دینا چاہتے ہیں۔ عیسائیت کے بعد یہودیت ان کے پاس آتی ہے، اور یہودیت یہ کہتی ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ دنیا کے 100 عظیم شخصیتوں کے اوپر کتاب لکھنے جا رہے ہیں۔ مائیکل ہارٹ کہتے ہیں آپ نے صحیح سنا ہے، یہودیت یہ کہتی ہے
किताब की नशर अशात का सारा खर्च हम उठाएंगे। बस आपसे एक ही उम्मीद है, एक इल्तिजा है कि आप किताब में पहला मकाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दें। माइकल हार्ट कहते हैं कि इस राज से पर्दा तो मैं उसी दिन उठाऊंगा जब मैं दुनिया के सबसे अजीम 100 शख्सियतों की जिंदगी का मुताला कर लूंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सालों गुजर जाते हैं, माइकल हार्ट अपनी किताब लिखने में मसरूफ हो जाते हैं, अपने रिसर्च पेपर में वो मशगूल हो जाते हैं। जब माइकल हार्ट अपने रिसर्च पेपर से फारिग होते हैं तो वो दुनिया के सामने एक तारीख मुकर्रर करते हैं, जिस तारीख को वो अपनी किताब का रस्म इजरा, अपने किताब का इफ्तिताह करना चाहते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया माइकल हार्ट के सामने जमा है, स्टेज तैयार हो जाता है, दुनिया ईसाईयत सरापा इल्तिजा बनी हुई है कि माइकल हार्ट तो एक क्रिश्चियन है, ईसाई है, यकीनन इसने पहला नंबर ईसा अलैहिस्सलाम का दिया होगा। दुनिया यहूदियत सरापा इल्तिजा बन करके खड़ी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस उम्मीद में कि माइकल हार्ट ने पहला मकाम जो दिया होगा वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिया होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे अजीजों, जरा पैगंबर की जिंदगी का मुताला करो। जब रस्म इजरा का वक्त करीब आता है, स्टेज बिल्कुल तैयार है, मजमा खचाखच भरा हुआ है, माइकल हार्ट स्टेज पे खड़े होते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, मुझे मालूम है कि आप लोग इस उम्मीद पे यहाँ जमा है कि आप जानना चाहते हैं कि हमने पहला मकाम किसे दिया है। मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन सुन लो, मैंने पहला मकाम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिया है। मेरी यहूदियत से दोस्ती है, यहूदियों से मेरे गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन मैंने पहला मकाम मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिया है। मैंने सोचा कि मैं पहला मकाम उस इंसान का दूं जिसने बिजली का ईजाद किया है, जिसने सबसे पहले बिजली की बुनियाद रखी, कि इसलिए कि उसने इंसानियत पे बड़ा एहसान किया है। फिर जब मैंने उसकी जिंदगी का मुताला किया तो मेरे ज़मीर से आवाज आई कि ये इंसान अव्वल नंबर का हकदार नहीं है, इसलिए कि अगर ये बिजली ईजाद नहीं करता तो कोई और आता, वो बिजली ईजाद करके चला जाता। माइकल हार्ट कहते हैं, मैंने चाहा कि मैं पहला मकाम उस इंसान को दूं जिसने रेडियो को ईजाद किया है, रेडियो के जरिए उसने पूरी दुनिया को जोड़ करके रख दिया है। लेकिन जब मैंने रेडियो के मौजूद की जिंदगी का मुताला किया तो मेरे ज़मीर से आवाज आई कि अगर तुम इंसाफ का दामन पकड़े रखना चाहते हो, अगर तुम अपनी किताब में इंसाफ चाहते हो, तो रेडियो का मौजूद यकीनन अव्वल नंबर का हकदार नहीं है, इसलिए कि अगर वो रेडियो नहीं बनाता तो कोई और आता और वो रेडियो बना करके चला जाता। माइकल हार्ट एक एक करके गिनाते चले जाते हैं और आखिर में कहते हैं, ऐ लोगों, पता है कि मैंने पहला मकाम किसे दिया है? मैंने अपनी किताब द 100 में पहला मकाम अरब के चांद आमना के लाल का दिया है, इसलिए कि मैंने जब उनकी जिंदगी का मुताला किया है, उनकी हिस्ट्री का मुताला किया है, उनकी तारीख को पढ़ा है, तो मैंने ये महसूस किया है कि पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जो इनकलाब बर्पा किया था, इंसानियत को जो मकाम अता किया था, किसी और इंसान ने इंसानियत को वो मकाम नहीं दिया है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मेरे